వెల్కమ్ టు జనభేరి న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. అది పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో జరిగిన నరమేధం. ఐరాసాలో పాక్కు ఏకిపారేసిన భారత్. అట్టుడుగుతున్న పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్. పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వంపై ప్రజల తిరుగుబాటు. మేజర్ భార్గవ్ కలితను శౌర్య చక్ర జమ్మూ కాశ్మీర్లో సాహసానికి పురస్కారం. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ప్రదానం. హిమాలయాల్లో కొత్త టన్నెల్ సిద్ధం. బ్రేక్ త్రూ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ. టీఎంసీ పరిధిలో అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం. ప్రధాన కార్యాలయ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన. వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘోర ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి. భారీ పరిహారాన్ని ప్రకటించిన కుమారస్వామి. రేవంత్ రెడ్డి అసత్యాలు చెబుతున్నారని బీజేపీ ఆరోపణ. మహారాష్ట్ర సీఎం అపాయింట్మెంట్ కోరడం అవాస్తవమని విమర్శ. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఘోర ప్రమాద అత్యంత విషాదకరం. తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్. ఇబోలా ప్రభావిత దేశాల నుంచి వస్తూ తప్పుడు చిరునామా ఇస్తే కేసు నమోదు. అధికారులకు మంత్రి దామోదర ఆదేశం. కల్తీపాల బాధిత చిన్నారులకు వైద్యం కొనసాగించాలి. మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ డిమాండ్. నిజ జీవిత సంఘటనలతో స్లమ్ డాగ్ టీజర్ లాంచ్ లో పూరి జగన్నాథ్ వెల్లడి. పసిడి ప్రియులకు కాస్త ఊరట. దిగొచ్చిన పసిడి రేటు. ఐక్యరాజ్య సమితి వేదికగా పాకిస్తాన్పై భారత్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్పై పాకిస్తాన్ సైన్యం జరిపిన వైమానిక దాడులను తీవ్రంగా ఖండించింది. ఈ చర్య ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సార్వభౌమాధికారంపై జరిగిన స్పష్టమైన దాడి అని, ఇది ఆ దేశంతో పాటు యావత్ ప్రాంతీయ శాంతికి పెనుముప్పు అని భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఐరాస సర్వసభ్య సమావేశంలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి అంబాసిడర్ హరీష్ పర్వతనేని మాట్లాడుతూ పాకిస్తాన్ దాడుల్లో అమాయక పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని ఐక్యరాజ్య సమితి సహాయ మిషన్ నివేదికలను ఆయన ఉటంకించారు. ఈ ఏడాది తొలి 3 నెలల్లోనే 372 మంది పౌరులు మరణించారని, మరో 397 మంది గాయపడ్డారని తెలిపారు. వీరిలో అత్యధికులు పవిత్ర రంజాన్ మాసంలోనే లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిపిన దాడుల్లో మరణించడం అత్యంత దారుణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. Madam President, I congratulate Colombia for assuming the presidency of the Council and thank you for giving me the floor. I thank Ms. Georgia Gagnon, Head of Mission and Deputy SRSG Political of UNAMA for briefing this meeting. We also take note of Director Vosornu from OCHA and Ms. Mehran for their briefings. India and Afghanistan are contiguous neighbors, and as civilizational states,
Our ties have spanned centuries. Our history of close cooperation continues to guide our modern day relationship. The proud people of Afghanistan have endured a lot in this century, and the Government of India will continue to stand in favor of peace and stability so as to foster development and stability in this nation. Our participation in the Doha Working Group meetings and our strong bilateral development partnerships stand testimony to this promise. Madam President, India's capacity building and humanitarian assistance initiatives for the Afghan people can be seen in all 34 provinces and in more than 500 development partnership projects. We are focusing on healthcare, public infrastructure, and capacity building. We are intensifying our cooperation with UN agencies, as well as others such as Afghanistan Red Cross Society, in priority areas of the Afghan people. The visits to India of Afghan ministers last year have ensured necessary planning and coordination so that our support reaches the intended beneficiaries. Generations of Afghans, having suffered years of active hostility, are now suffering neglect of the international community. In April 2026, India delivered 3 tons of specialized flood relief supplies to support communities affected by recent floods. The consignment included kitchen sets, dignity and hygiene kits, plastic sheets, tarpaulin, sleeping bags, and more. In its commitment to strengthen Afghanistan's child immunization program, India has recently delivered 33 tons of BCG and tetanus and diphtheria vaccines and related dry materials to Kabul. It gives us great satisfaction to report that now Afghan children suffering from acute congenital heart diseases are being treated in India. Establishment of maternity clinics in rural areas in Paktika, Khost, and Paktia, upgradation of the Indira Gandhi Institute of Child Health, and construction of oncology and trauma centers in Kabul also underlines our commitment to Afghan women and children. We thank our partner agencies, including UNICEF and Afghan Red Cross Society in this regard. Setting up of an పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో మరోసారి హింసాత్మక జ్వాలలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. అక్కడి ప్రజల హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీపై పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ఉగ్రవాద నిరోధక చట్టం కింద నిషేధం విధించడంతో పీఓకే అత్యంత తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నేడు నిర్వహించ తలపెట్టిన ప్రాంతీయ బంద్కు ముందు రావాలా కోట్ నగరంలో నిరసనకారులు భద్రతా దళాలకు మధ్య జరిగిన ఘర్షణల్లో 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా 70 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అయితే మృతుల సంఖ్య వందల్లో ఉందని సోషల్ మీడియాలో స్థానికులు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ తాజా వివాదానికి ప్రధాన కారణం పీఓకే అసెంబ్లీలోని 45 స్థానాల్లో 12 సీట్లను కాశ్మీర్ వెలుపల పాక్లోని ఇతర ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్న శరణార్థుల కోసం కేటాయించాలని పాక్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించడమే. ఈ నిర్ణయం వల్ల స్థానిక ప్రజల ప్రాతినిధ్యం దెబ్బతింటుందని జేఏఏసీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. దీనితో పాటు గత 2 ఏళ్లుగా పీఓకేలో విపరీతంగా పెరిగిన పిండి, విద్యుత్ ధరలు, నిరుద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణం, పాక్ పాలకుల రాజకీయ వివక్షపై ప్రజలు నిరంతరాయంగా పోరాడుతున్నారు. జూలై 27న అక్కడ ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉన్నందున పాక్ ప్రభుత్వం ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేసి జేఏఏసీ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని సీల్ చేసింది. ఈ హింసపై హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ తీవ్రంగా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక పోరులో అసాధారణ ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించిన మేజర్ భార్గవ్ కలిత ప్రతిష్టాత్మక శౌర్య చక్ర పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. ఇక రాష్ట్రపతి భవన్లో నిన్న నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆయనకు ఈ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు. కుమావున్ రెజిమెంట్ 50వ రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్ కు చెందిన మేజర్ కలిత ఈ అత్యున్నత పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు. 2024 డిసెంబర్ 2న జరిగిన ఒక కీలక ఆపరేషన్లో మేజర్ కలిత చూపిన అసమాన తెగువకు ఈ పురస్కారం దక్కింది. అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఉగ్రవాద కదలికలపై సమాచారం అందగానే ఆయన తన బృందంతో కలిసి వ్యూహాత్మక దాడి చేపట్టారు. భద్రతా దళాలపై కాల్పులు జరుపుతూ తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించిన ఉగ్రవాదిని మేజర్ కలిత ప్రాణాలకు తెగించి ఎదుర్కొన్నారు. అత్యంత సమీపం నుంచి పోరాడి ఆ ఉగ్రవాదిని మట్టుబెట్టారు. హతమైన ఉగ్రవాది 7 పౌరుల హత్యతో పాటు భద్రతా దళాలపై జరిగిన దాడుల్లో ప్రమేయం ఉన్న A++ కేటగిరీకి చెందిన వ్యక్తిగా అధికారులు గుర్తించారు. అస్సాం రాష్ట్రానికి చెందిన మేజర్ కలిత రిటైర్డ్ మేజర్ జనరల్ భాస్కర్ కలిత తనయుడు. 2022 అక్టోబర్ నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఆయన నేతృత్వంలో జరిగిన వివిధ ఆపరేషన్లలో 3 ఉగ్రవాదులు హతమవగా మరో 4 ఓవర్ గ్రౌండ్
వర్కర్లు అరెస్ట్ అయ్యారు. మేజర్ కలితకు శౌర్య చక్ర పురస్కారం లభించడంపై అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది రాష్ట్రానికి గర్వకారణమని ఆయన కొనియాడారు. హిమాలయాల్లో కొత్త టన్నెల్ సిద్ధమైంది. జోజీ లా సొరంగం తవ్వకం పూర్తి అయింది. సుమారు 13.15 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న ఆ టన్నెల్కు చెందిన బ్రేక్ త్రూ పనులు ఇవాళ జరిగాయి. కేంద్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ బ్రేక్ త్రూ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అన్ని వాతావరణాలకు తగిన రీతిలో టన్నెల్ను నిర్మిస్తున్నారు. 13.15 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న టన్నెల్కు చెందిన తవ్వకాల పనులు పూర్తి అయినట్లే. అయితే ఈ టన్నెల్ ప్రజల కోసం వినియోగంలోకి రావాలంటే మరో 2 ఏళ్లు పట్టనున్నది. 2028 సంవత్సరంలో జోజిలా సొరంగ మార్గం ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్నది. జమ్మూ కాశ్మీర్తో పాటు లడఖ్ మధ్య ఈ సొరంగం కీలకం కానున్నది. రవాణా, రక్షణ రంగంతో పాటు పర్యాటక రంగానికి ఈ టన్నెల్ ఉపయోగపడనున్నది. అత్యంత ఎత్తులో నిర్మిస్తున్న ఈ టన్నెల్లో సింగిల్ ట్యూబ్ బై డైరెక్షనల్ రోడ్డును నిర్మిస్తున్నారు. ఇవాళ జరిగిన కార్యక్రమంలో మంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో పాటు కాశ్మీర్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా, సీఎం పాల్గొన్నారు. తెలంగాణకు చెందిన మెగా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ సంస్థ ఈ టన్నెల్కు ప్రాజెక్టు డెవలపర్గా చేసింది. సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 1674.74 కోట్ల నిధులతో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు. మియాపూర్లో 161 కోట్లతో సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రధాన కార్యాలయ నిర్మాణానికి సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. 530 కోట్లతో మియాపూర్ చౌరస్తాలో ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణ పనులకు భూమి పూజ చేశారు. అలాగే 308 కోట్లతో శేర్లింగంపల్లి ఆర్వీబో నిర్మాణ పనులకు కొబ్బరికాయ కొట్టారు. 65.53 కోట్లతో నిర్మించిన బాచుపల్లి ఫ్లైఓవర్ కు సీఎం రేవంత్ ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ప్రభుత్వానికి అండగా ఉంటామని మహిళలు చెబుతున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కాలుష్యాన్ని నియంత్రించకపోవడం వల్లే ఢిల్లీని పడావు పెట్టారని విమర్శించారు. ముంబైలో ట్రాఫిక్ జామ్, వర్షం వస్తే రోడ్లపైకి నీళ్లు వస్తాయని తెలిపారు. స్లమ్స్ లో సదుపాయాలు లేక ముంబైలో నివసించే పరిస్థితి లేదని చెప్పారు. తాగే నీళ్ల కోసం కావచ్చు, వేసే చెత్త కోసం కావచ్చు, వేసుకునే రోడ్ల కోసం కావచ్చు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కావచ్చు, మున్సిపల్లో ప్రతి పని క్రమ పద్ధతిలో అభివృద్ధి జరగాలి అంటే ఏమి చెయ్యాలి అని మేము నిపుణులను అడిగినాం. ఆ నిపుణులందరూ కలిసి ఒక సలహా ఇచ్చింది. ఈ కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో క్యూర్ ప్రాంతం ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల 2100 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లను 3 కార్పొరేషన్లుగా విడదీయండి. ముఖ్యంగా సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ పేరు గడిస్తుంది. ఈ రోజు అమెరికాలో ఉండే సిలికాన్ వ్యాలీకి ఎంత పేరుందో మన సైబరాబాద్ కూడా అంతే పేరుంది. ఇవాళ మన రాష్ట్రం నుంచి ఎగుమతులు అవుతున్న ఐటీ విలువ 60% ఈ సైబరాబాద్ నే ఉంది. ఈ బస్తీలలో ఉండేటోళ్ళు ఎవరనంటే గోపన్పల్లి తండా నుంచి చిన్న పని ఉంటే ఎక్కడికో వెళ్ళాలి. అక్కడికి వెళ్తే గుర్తుపడతారో లేదో మనకు తెలియదు. మన సమస్యలు వాళ్ళకి అర్థమైతాయో అర్థం కావో మనకు అర్థం కాదు. అందుకే ఆలోచన చేసి ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఈనాడు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఒక పక్కన 150 డివిజన్లతోటి, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 76 డివిజన్లతోని, సైబరాబాద్ మహానగరపాలిక సంస్థను పెట్టుకున్నాం. 74 డివిజన్లతోని మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఎవరికి వాళ్ళు ఈ రోజు సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో కుత్బుల్లాపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం, కుక్కట్పల్లి శాసనసభ నియోజకవర్గం, షేర్లింగపల్లి శాసనసభ నియోజకవర్గాన్ని 3 జోన్లుగా విడగొట్టి ఒక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గా, ఒక సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ గా ఈ రోజు మనం ఈ కార్పొరేషన్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. పోలీస్ కమిషనరేట్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఒకనాడు పోలీసు వాళ్ళకు మున్సిపల్ వాళ్ళకు సఖ్యత లేదు, మున్సిపల్ వాళ్ళకు హెచ్ఎండిఏ వాళ్ళకు సఖ్యత లేదు, అదే విధంగా మెట్రో వాటర్ వర్క్స్ వాళ్ళకి ఒక పద్ధతి లేదు. అందుకే ఈనాడు పోలీస్ కమిషనరేట్, మున్సిపల్ కమిషనరేట్ ని కంప్లీట్ గా ఒకే విధంగా ఒకే సరిహద్దులతోని ఈ రోజు పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం 3 కార్పొరేషన్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ లో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్లాంట్ లో సంభవించిన ఘోర అగ్ని ప్రమాదంలో 9 మంది కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం బాధితులంతా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ ప్రమాద ఘటనపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించింది. కేంద్ర మంత్రి హెచ్డి కుమారస్వామి మరో కేంద్ర మంత్రి కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడుతో కలిసి అర్ధరాత్రి ప్రమాద స్థలికి చేరుకున్నారు. వీరితో పాటు ఏపీ హోంమంత్రి అనిత, విశాఖ ఎంపీ భరత్ కూడా ఉన్నారు. ప్లాంట్ అంతటా పర్యటించి పరిస్థితిని సమీక్షించిన మంత్రులు సీనియర్ అధికారులతో కలిసి ప్రమాదానికి గల కారణాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. గాయపడిన కార్మికులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బాధిత కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. మరణించిన ప్రతి కార్మికుడి కుటుంబానికి 25 లక్షల చొప్పున పరిహారం ఇస్తామని ప్రకటించారు. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన బాధితులకు 10 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని తెలిపారు. Today we have decided who have succumbed to
these injuries. Even the persons who are in the hospital fighting for their life in the hospital. We are announcing today 25 lakh crore rupees for each family. Not only regular employees, even outsourced employees for their family also. Today we are announcing 25 lakh rupees compensation other than all other benefits what they are getting. Other than that, even insurance money, then other issues also, I think PF, gratuity, everything other than this 25 lakhs they will get. Then the family members, they can stay in the town, the house which it has allotted to them. In this town only we are going to allocate the houses what they are actually living now for the family members. We decided to give education, free education to all their family members. Not only that, one family will get one permanent job in their absence of the persons who have today's bad incident has occurred. One family member, they will get one job. Even who are working outsources, that family also will get one permanent job. That we have took the decision. In all other, whatever we can strengthen by giving all assistance, we will going to give it. But only thing we can't bring the life back to their family. This is our announcement for several problems the families will face future days. We cooperate with the development of RINL. My personal request to all of you. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిలో ఉండి కూడా అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు తీవ్రంగా ఆరోపించారు. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ను కలిసేందుకు ప్రయత్నించానని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పడం పూర్తిగా అవాస్తవమని ఆయన విమర్శించారు. హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో రామచంద్రరావు మాట్లాడుతూ ఫడ్నవీస్ తో భేటీ కోసం రేవంత్ రెడ్డి ఎలాంటి అపాయింట్మెంట్ కోరలేదని, ఈ విషయాన్ని ఫడ్నవీస్ కార్యాలయమే స్పష్టం చేసిందని తెలిపారు. నెల రోజుల క్రితం ఒక మంత్రి అపాయింట్మెంట్ కోరారని, కానీ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. చివరికి ఒక మాట చెప్తా ఉన్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీకి, జిतना कीचड़ उछाओगे उतना कमल ఊగేగా. అంటే నువ్వు ఎంత బురద మా మీద వేసే ప్రయత్నం చేస్తావో అంత కమలం పువ్వు అంత వికసిస్తుంది. ఈరోజు మా మీద అబద్ధాలు ఆడి పండుకునే ముందు మా ఆలోచన ఉంటుంది, మీకు పండుకుని లేచిందా మా ఆలోచన ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఆలోచనతోని మీరు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎందుకు భయపడుతున్నారంటే, మొన్న మోదీ గారి మీటింగ్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత మీ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయి భారతీయ జనతా పార్టీ గ్రామాల్లో పెరుగుతున్నది, చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆదరణ ఉన్నది, ఇక కాంగ్రెస్ పని ఖతమే అని చెప్పేసి మీకు రిపోర్ట్లు వస్తే మీరు మా మీద విరుచుకుపడుతున్నారు. ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ రైతులు ఈరోజు మా వెంబడి ఉన్నారు, విద్యార్థులు మా వెంబడి ఉన్నారు, కుటుంబాలు ఎవరైతే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ రాలేదో వాళ్ళు మాత్రం ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో అందరూ కూడా ప్రజలు బీజేపీ చూస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి బీజేపీ సంబంధించినటువంటి ఒక ఏవైతే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు బీజేపీతో భయపడి ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడుతారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. స్టీల్ మెల్డింగ్ షాప్ 2లో హాట్ మెటల్ బకెట్లు కూలిపోవడంతో లిక్విడ్ స్టీల్ కార్మికులపై పడడం వల్ల పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం అత్యంత విషాదకరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసిన జగన్ గాయపడిన వారికి అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను కోరారు. ప్రమాదాలకు గల కారణాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధితులపై కఠిన
చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి మృతదేహాలను వైసీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు కేకే రాజు సందర్శించారు. ప్రమాదానికి కూటమి ప్రభుత్వం, స్టీల్ ప్లాంట్ యాజమాన్యం కారణమన్నారు. గత 2 ఏళ్ల నుంచి స్టీల్ ప్లాంట్ లో మెయింటెనెన్స్ లేదని ఆరోపించారు. కార్మికుల భద్రతను గాలికి వదిలేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబుకు స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరణ చేయడం మీద ఉన్న శ్రద్ధ కార్మికుల భద్రత మీద పెట్టలేదని దుయ్యబట్టారు. చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలని, ఇవి ప్రభుత్వ హత్యలేనని భావిస్తున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. ఇబోలా ప్రభావిత దేశాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఉంటారన్న విషయాన్ని దాచిపెట్టాలని చూసినా, తప్పుడు చిరునామా గాని, తప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ గాని ఇచ్చినా తీవ్రంగా పరిగణించాలని ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ సహా వర్తించే చట్టాల ప్రకారం కేసులు నమోదు చేయాలని సర్కార్ నిర్ణయించింది. ఎబోలా వ్యాప్తి దృష్ట్యా సచివాలయంలో మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. కాంగో, ఉగాండా, దక్షిణ సూడాన్ దేశాల్లో ఎబోలా వైరస్ వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉందని, ఆ దేశాల నుంచి ఇక్కడకు వచ్చిన వారిపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. నివాస విషయంలో తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే కేసులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని విమానాశ్రయంలోనే ప్రయాణికులకు స్పష్టంగా తెలియజేయాలని మంత్రి సూచించారు. శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఇప్పటికే రీస్క్రీనింగ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేశారని తెలిపారు. అనుమానిత లక్షణాలు కనిపించినా వారిని వెంటనే గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించి ఐసోలేషన్ లో ఉంచుతున్నామన్నారు. ఇప్పటి వరకు 2 అనుమానితుల శాంపిల్స్ ను పూణేలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి పంపించగా నెగిటివ్ వచ్చిందన్నారు. ICMR సూచన మేరకు వారి శాంపిల్స్ ను మరోసారి సేకరించి పరీక్షలకు పంపించాలని సూచించారు. అనుమానితుల నుంచి శాంపిల్ సేకరణలో ఎలాంటి అలసత్వం ఉండకూడదని ఆదేశించారు. కల్తీపాల ఘటనలో ఆసుపత్రి పాలైన 2 చిన్నారులు కోలుకునే వరకు వైద్యం కొనసాగించాలని వైఎస్ఆర్సీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి, మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ డిమాండ్ చేశారు. రాజమహేంద్రవరంలోని వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యాలయంలో ఆయన బాధిత కుటుంబాలతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు. చిన్నారులకు ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశామని, అక్కడే ఉంచితే వారి వైద్య ఖర్చులు ఆ కుటుంబాలే భరించాలని ఆసుపత్రి యాజమాన్యం ఒత్తిడి చేయడం దారుణమని మాజీ ఎంపీ మండిపడ్డారు. 2 సంవత్సరాల బాబు, వీళ్ళిద్దరికి సంబంధించి భవిష్యత్తులో ఏ రకమైన దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వచ్చినా, లేకపోతే వాళ్ళ రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోయినా పూర్తి స్థాయిగా ప్రభుత్వానికే బాధ్యతని ఆ రోజు భరోసా ఇచ్చి మరి ఇవాళ నా దగ్గరికి ఎందుకు రావాలండి? వీళ్ళకి ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో న్యాయం జరగకపోతే ప్రతిపక్షం దగ్గరికి వస్తారు. ఇవాళ నేను వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితులు ఎందుకు వస్తా ఉన్నాయి అంటే, ఈ ప్రభుత్వం చెప్తున్నారంట ఇమీడియట్ గా డిశ్చార్జ్ చేసేసేయండి, మేము ₹1 కూడా కట్టమని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. హాస్పిటల్ యాజమాన్యం చెప్తున్నారు, రెయిన్బో హాస్పిటల్ వాళ్ళు, రేపటి నుంచి కనుక మీరు ఆ పాపను కనుక ఉంచితే మీరు డబ్బులు కట్టి ముందుకు వెళ్ళండి అని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే కూటమి ప్రభుత్వానికి బాధ్యత లేదా? మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు లేరా? చంటి పిల్లలు లేరా? మీరు పిల్లల్ని కన్నారు కదా, మీకు కూడా మనవలు ఉన్నారు కదా. ఏంటండి ఈ అన్యాయం? ఏంటండి? ఒకవేళ నిజంగానే కనుక హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నారు, ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేస్తారు, 2 రోజులకు ఒకసారి. డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, వర్సటైల్ యాక్టర్ విజయ్ సేతుపతి కాంబినేషన్ లో వస్తున్న యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ స్లమ్ డాగ్ 33 టెంపుల్ రోడ్ తాజాగా చెన్నైలో ఈ సినిమా టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ను గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పూరి జగన్నాథ్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమాను కల్పిత కథతో కాకుండా నిజ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని యథార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కించినట్లు వెల్లడించారు. మనం రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు అడుక్కునే వారిని చూసి వదిలేస్తాం, కానీ వారి వెనుక ఎన్నో తెలియని కథలు, గుండెలు పిండేసే బలమైన ఎమోషన్లు ఉంటాయి. అసలు వాళ్ళ గతమేంటి, వాళ్ళు నిజంగానే యాచకులా అనే కోణంలో ఈ సినిమా సాగుతుంది అని పూరి చెప్పారు. ఈ సినిమాకు ఈ తరం జెన్జీ యువత కోసం ప్రత్యేకంగా తీశారని, వారు తమ కుటుంబాలతో కలిసి చూడాల్సిన ఎమోషనల్ యాక్షన్ డ్రామా అని పేర్కొన్నారు. తాజాగా విడుదలైన టీజర్ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది. Good evening, everyone. So happy meeting you, Tamil media, and Slumdog 33 Temple Road. This is my first Tamil movie. I must thank Sethu sir for bringing me here. I seriously love you, sir. And having like like a filmmaker, having an actor like that caliber, and he's trusting my story and signing this movie means a lot to me. And what impressed me is
his simplicity, very grounded. Like whenever he comes to the set, like a newcomer, and even if you notice, if you observe, you don't find any arrogance in his acting, not even a single frame. And this quality is amazing, sir. It's truly inspiring. I love you. And in this film, you see a powerful and unique Vijay Sethupathi in this film. Thank you for everything. Thank you for your cooperation. And my Kutti, Mallu Kutti Samyukta, first time I'm working with her. She's so energetic. You need to control her actually. And nice working with you. She's played Varalakshmi role. You'll love her character in this movie. And Sir Ganesh sir. Sir, I know you're in love with Tabuzi. Sir, for the main trailer, I'll bring her, definitely. And I kept all your shots for the main trailer only. So whenever he's in the set, no sir, you see a smile in every. భారత ప్రజలు బంగారం కొనుగోళ్లను తగ్గించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సూచించిన నేపథ్యంలో అప్పటి నుంచి పసిడి ధరలు భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. గత నెలలో 1,70,000 వద్ద ట్రేడ్ అయిన 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర ఇప్పటి వరకు దాదాపు 19,000 మేర తగ్గింది. నేడు మంగళవారం కూడా పసిడి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో మంగళవారం బంగారం, వెండి ధరలో స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైంది. నగరంలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర సుమారు 10 తగ్గి 1,51,680 వద్ద నిలిచింది. అదేవిధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 1,39,040గా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర 1,13,760గా నమోదైంది. వెండి ధరల్లోనూ స్వల్ప మార్పులు కనిపించాయి. 10 గ్రాముల వెండి ధర 26,990 పలుకుగా, కిలో వెండి ధర 2,69,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలకు అనుగుణంగానే ఈ ధరల తగ్గుదల నమోదైనట్లు మార్కెట్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. బులెటిన్ ముగించే ముందు మరొకసారి హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. అది పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో జరిగిన నరమేధం. ఐరాసాలో పాక్కు ఏకిపారేసిన భారత్. అట్టుడుగుతున్న పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్. పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వంపై ప్రజల తిరుగుబాటు. మేజర్ భార్గవ్ కలితను శౌర్య చక్ర జమ్మూ కాశ్మీర్లో సాహసానికి పురస్కారం. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ప్రదానం. హిమాలయాల్లో కొత్త టన్నెల్ సిద్ధం. బ్రేక్ త్రూ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ. టీఎంసీ పరిధిలో అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం. ప్రధాన కార్యాలయ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన. వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘోర ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి. భారీ పరిహారాన్ని ప్రకటించిన కుమారస్వామి. రేవంత్ రెడ్డి అసత్యాలు చెబుతున్నారని బీజేపీ ఆరోపణ. మహారాష్ట్ర సీఎం అపాయింట్మెంట్ కోరడం అవాస్తవమని విమర్శ. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఘోర ప్రమాద అత్యంత విషాదకరం. తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్.
ఇబోలా ప్రభావిత దేశాల నుంచి వస్తూ తప్పుడు చిరునామా ఇస్తే కేసు నమోదు. అధికారులకు మంత్రి దామోదర ఆదేశం. కల్తీపాల బాధిత చిన్నారులకు వైద్యం కొనసాగించాలి. మాజీ ఎంపీ మార్గాని భరత్ డిమాండ్. నిజ జీవిత సంఘటనలతో స్లమ్ డాగ్ టీజర్ లాంచ్ లో పూరి జగన్నాథ్ వెల్లడి. పచ్చడి ప్రియులకు కాస్త ఊరట, దిగొచ్చిన పచ్చడి రేటు. ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం కీప్ వాచింగ్.